जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आत्मा चैनल के धार्मिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। राष्ट्र संत आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्ती ओजस्वी वक्ता श्री रमेश मुनि जी महाराज, प्रवचन भास्कर श्री मुकेश मुनि जी महाराज, श्री मुदित मुनि जी महाराज 2020 के चातुर्मास हेतु सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने सभा को संबोधित करते हुए फरमाया, लोभ कषाय सर्वगुणों का नाश करने वाली है। तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती। आदमी को जितना जितना लाभ होता है उतना ही लोभ की वृत्ति जाग उठती है। इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरती। आदमी की चाह बनी रहती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे कलाकार अनेक प्रकार के अभिनय करता है, कभी राजा बन गया, कभी सेठ बना है, कहीं भिखारी बना है, वह कितने कितने रूप बदलता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा इस संसार में नाना विध रूपों में परिभ्रमण कर रही है। इसका कारण है कसाई भाव। क्या कारण है भाइयों? जो कसाई भाव हैं उनके वशीभूत होकर के हमारी आत्मा पाप कर्म का बंधन बांधती है, और ये जो कर्म बांधे गए हैं उन कर्मों के अनुसार इस आत्मा को रूप धारण करना पड़ता है। जो कर्म हम करने लग रहे हैं, इन कर्मों के वशीभूत हमारी आत्मा संसार में घूम रही है। जो हम साक्षात रूप से जो दृश्य देख रहे हैं, जो मान रहे हैं, ऐसा जो रूप है आत्मा का नहीं है। क्योंकि कभी हमारे जीवन में क्रोध बना है, कभी मान बना है, कहीं हम मायाचार करते हैं, कहीं लोभ करते हैं। यह जो स्थिति है ये सब भाव भ्रमण की स्थिति है, जहाँ पर हमारी आत्मा दुख प्राप्त करती है। श्री मुकेश मुनि जी महाराज ने कहा कि संत का अपमान राष्ट्र का अपमान है, संत का अपमान भगवान का अपमान है। संत क्षमा का आभूषण धारण करते हैं। सच्चे संत कभी किसी को श्राप नहीं देते। पृथ्वी पर संत कल्प वृक्ष के समान होते हैं। यह अहंकार किसी का भी नहीं रहता है। बड़े बड़े धुरंधर राजा चक्री आए, सभी ने धाक जमानी सोची, लेकिन किसी का भी कुछ नहीं रहा। बंधुओं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सुंदर हो तो दूसरों की तुम अवहेलना करो, दूसरों के प्रति तुम नफरत की भावना रखो। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ सिमरन की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु की दाना मंडी के सामने हाईवे रोड पर यू टर्न के पास मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चों के साथ एक महिला घायल हो गई।
और एक बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह आदमी कोटखैरा से अपनी मोटरसाइकिल पर जंडियाला गुरु से दवा लेने के लिए यात्रा कर रहा था और पीछे से आ रही इंडिका कार चला रहा व्यक्ति जालंधर से अमृतसर जा रहा था। हादसा कार की तेज रफ्तार की वजह से हुआ। मौके पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और ड्राइवर की कार को जब्त कर लिया। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਸੌਰਾ ਸਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਖੈਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਖਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ? ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈਗੀ? जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। अमृतसर में भक्तों द्वारा प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब में श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे तीर्थयात्रियों का कोरोना परीक्षण किया और लगभग 500 तीर्थयात्रियों को वीजा जारी होने पर अब उन भक्तों का कोरोना परीक्षण किया जा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਐਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ ਔਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅੱਜ RT-PCR ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ 67 ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਜੀ? कल शाम तक आएगी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। नाभा में कृषि अध्यादेश विधेयक के विरोध में किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में कल टोल प्लाजा पर और भारतीय किसान यूनियन कलेक्टरों और खट्टर सरकार के नेताओं ने पर्चे दाखिल किए। इसके विरोध में राज्य भर में भारतीय किसान यूनियन कलेक्टरों द्वारा मनोहर लाल खट्टर के पुतले का नाभा में भारतीय किसान यूनियन कलेक्टरों द्वारा नाभा के मुख्य चौक बड़ा गेट पर अंतिम संस्कार किया गया और खट्टर सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और कहा कि हम कोई भी मीटिंग नहीं करेंगे, ना ही हम रुकेंगे जब तक हमारे हक ना मिल जाए। जहां भी हमें रोकने का प्रयास किया जाएगा वहीं पर बैठ के विरोध किया जाएगा और अगर दिल्ली ना भी गए तो हम दिल्ली के सारे रास्ते बंद कर देंगे। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਬੌੜਾ ਗੇਟ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੌੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ, BJP ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਮੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। श्री आत्मवल्लभ जैन उपाश्रय लुधियाना में विराजमान गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज ने जनागम श्री सूत्रकृतान के माध्यम से बताया कि दानों में सर्वश्रेष्ठ अभयदान है। 5 प्रकार के दान में अभयदान को अन्यूनतम बताया गया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर प्राणों से श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। अपने विषय को समझाने के लिए महाराज जी ने शांतिनाथ भगवान के पूर्व मेघरथ राजा का प्रसंग सुनाया। श्रीपाल जैसे जो लोग होते हैं वो बचाते हैं, यानी अभय दान देते हैं, प्राणों का दान देते हैं। तो अभय दान कौन दे सकता है? तो यहाँ पर बताया गया कि जिसको अपने प्राणों का मोह नहीं है, अपने जीवन का मोह नहीं है, वो व्यक्ति दान दे सकता है। कौन दे सकता है? वो व्यक्ति दान कर सकता है, अभय दान दे सकता है। बाकी हर कोई व्यक्ति अभय दान नहीं दे सकता है। पैसा दे देना वगैरह आसान है, क्या है ये? आसान है, लेकिन अभय दान देना बड़ा कठिन काम है। यानी हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि अनासक्त, यानी अपने जीवन से, अपने प्राणों से, कहते हैं कि जिसको मोह नहीं है, अनासक्त हैं, वो अनासक्त भाव वाला व्यक्ति ही अभयदान दे सकता है। यहाँ पर प्रसंग आता है शांतिनाथ दादा का कि उनके पूर्व भवों को हम देखते हैं तो इस शांतिनाथ प्रभु की आत्मा पूर्व भवों में भी कैसी, मतलब दया का झरना उसके दिल में बहता था। वो प्रसंग बताता है कि वो कितने दयालु थे और उसकी जो करुणा है, जो दया भावना है, वो स्वर्ग लोक तक पहुंची। यानी कीर्ति, यश कीर्ति स्वर्ग लोक तक पहुंची। और इंद्र महाराजा ने प्रशंसा की कि पृथ्वी पर ये मेघरथ नाम का जो राजा है वो इतना करुणाशील है, इतना दयालु है, जीव दया का पालन करता है कि कोई भी उसकी शरण में चला गया तो उसको शरण देता है, यानी उसको बचा लेता है। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ समरन की रिपोर्ट। किसानों का बड़ा जत्था अपने संघर्ष के लिए तरन से दिल्ली के लिए हुए रवाना। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से वह दिल्ली जाएंगे और उन्होंने कहा कि जब तक सेंटर की सरकार 3 बिल वापस नहीं लेती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वे 6 महीने का राशन भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। 31 जथेबंदियां पंजाब ਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੂਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਮਖੂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਖੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70-80-100 ਟਰਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਡਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰਾ ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਦੁਗਲੀ ਬਰਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੇ ਸਭਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਉਹਦੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਊ ਟੇਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੂਗੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਮਗਰ ਲੋਕੀ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। तरनतारन से बलजीत की रिपोर्ट। होशियारपुर स्थानीय पुलिस लाइन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला पुलिस प्रमुख नवजोत सिंह महल ने कहा कि दिवाली की रात 14 नवंबर चंडीगढ़ बाईपास पर सुबह करीब 10:15 बजे एक वाहन में आग लगाने से 2 व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पुलिस बार बार मृतक शिया खुल्लर के पति आशीष कुशवाहा को पूछताछ के लिए बुला रही थी, परंतु वह नहीं आया, जिसके बाद यह मामला और संदिग्ध हो गया। एसएसपी नवजोत सिंह महल ने कहा कि मामले की गहन जांच करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एक आरोपी कपिल कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में वांछित आशीष कुशवाहा और सुनील कुमार सहित एक अन्य अज्ञात व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ने की तलाशी की जा रही है। डीजीपी पंजाब श्री दिनकर गुप्ता जी ਵੱਲੋਂ जो माड़े अंसरां ਦੇ खिलाफ मुहिम शुरू की गई है, उस विच अज भी हुशियारपुर पुलिस ਨੂੰ एक ਵੱਡਾ हौसला मिलिਆ ਜਦੋਂ एक मर्डर केस अनसॉल्व ਜਿਹੜਾ मर्डर केस ਸੀਗਾ, ਬਲਾਈਂਡ मर्डर केस ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। मैं इत्थे दसना चाहूँगा कि एक स्पैशल टीम गठित की गई सी SPH ते साडे SPD इन्हां दोवां दी सुपरविजन थल्ले एंड DSP साडे सिटी ते DSP D इस दा सारियां ने नाल रल के साडे करनैल सिंह जिहड़े SHO है इन्हां ने इस केस नूं सॉल्व कीता। ये गल सामने आई है कि ये जिहड़ी बच्ची है जिसदा मैं नाम तुहानूं एग्जैक्ट नहीं दसांगा, बट ये जिहड़ी एडवोकेट लड़की सीगी इसदा एक्स हसबैंड सी एक आशीष नाम दा लड़का। ਇਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ UP ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਖਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਕਿਡ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ DSP ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ SHO ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਰਨੈਲ ਤੇ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਪਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ? ਇਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ। ਵੈਪਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। थैंक यू, जय हिंद। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।